الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue la lecture et la traduction du tafsir Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala, tafsir appelé Taysir al-Karim al-Rahman fi tafsir Kalam al-Mannan. Durant le dernier cours, on s'était arrêté à l'explication de sourate Quraysh. Alaysa kadhalik? Aujourd'hui, on entame l'explication de sourate Al-Ma'oun, sourate l'ustensile. Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui on va se contenter du cours de tafsir jusqu'à l'heure de l'Isha, en espérant peut-être, Inch'Allah ta'ala, terminer l'explication du juz Amma. Pour que jeudi, Inch'Allah ta'ala, on entame l'explication du juz Tabarak. قال الله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Allah Azza wa Jal dit selon le sens dans sourate les ustensiles. Vois-tu celui qui traite de mensonge la rétribution? C'est bien lui qui repousse l'orphelin et qui n'encourage point à nourrir le pauvre. Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leur salat, leur prière, qui sont pleins d'ostentation et refusent l'ustensile. قال الشيخ السعدي رحمه الله تفسير سورة الماعون وهي مكية. L'explication de sourate Al-Ma'oun, l'ustensile, qui est une sourate mécoise. يقول تعالى ذاما لمن ترك حقوقه وحقوق عباده أرأيت الذي يكذب بالدين أي بالبعث والجزاء فلا يؤمن بما جاءت به الرسل فذلك الذي يدع اليتيم أي يدفعه بعنف وشدة ولا يرحمه لقساوة قلبه ولأنه لا يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا ولا يحض غيره على طعام المسكين ومن باب أولى أنه بنفسه لا يطعم المسكين فويل للمصلين أي الملتزمون لإقامة الصلاة ولكنهم عن صلاتهم ساهون أي مضيعون لها تاركون لوقتها مفوتون لأركانها وهذا لعدم اهتمامهم بأمر الله حيث ضيعوا الصلاة التي هي أهم الطاعات وأفضل القربات والسهو عن الصلاة هو الذي يستحق صاحبه الذم واللوم وأما السهو في الصلاة فهذا يقع من كل أحد حتى من النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا وصف الله هؤلاء بالرياء والقسوة وعدم الرحمة فقال الذين هم يراءون أي يعملون الأعمال لأجل رئاء الناس ويمنعون الماعون أي يمنعون إعطاء الشيء
الذي لا يضر إعطاؤه على وجه العارية أو الهبة كالإناء والدلو والفأس ونحو ذلك مما جرت العادة ببذلها والسماحة به. فهؤلاء لشدة حرصهم يمنعون الماعون، فكيف بما هو أكثر منه؟ وفي هذه السورة الحث على إكرام اليتيم والمساكين والتحضيض على ذلك ومراعاة الصلاة والمحافظة عليها وعلى الإخلاص فيها وفي جميع الأعمال، والحث على فعل المعروف وبذل الأمور الخفيفة كعارية الإناء والدلو والكتاب ونحو ذلك، لأن الله ذم من لم يفعل ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب والحمد لله رب العالمين. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans cette sourate l'ustensile al-ma'oun, il dit en blâmant celui qui délaisse les droits d'Allah et les droits de ses serviteurs. Il dit Azza wa Jal, ne vois-tu pas celui qui traite de mensonge la rétribution, c'est-à-dire la résurrection et le fait que chacun sera rétribué selon ce qu'il aura œuvré dans cette vie d'ici-bas. Ainsi, cette personne ne croit pas en ce que ont apporté les prophètes et envoyés d'Allah Azza wa Jal. Puis Allah Azza wa Jal dit, c'est bien lui qui repousse l'orphelin. C'est-à-dire que c'est cette même personne qui traite de mensonge la rétribution, c'est cette même personne qui repousse l'orphelin, c'est-à-dire qu'il le repousse avec méchanceté et force, qui n'éprouve pas de miséricorde dans son cœur, car c'est une personne qui n'espère pas de récompense et qui ne redoute pas de châtiment. Car, comme Allah Azza wa Jalla dit dans le verset précédent, c'est une personne qui ne croit pas au jour de la rétribution. وَلَا يَحُضُّ غَيْرَهُ. De même que cette personne n'encourage pas, c'est-à-dire autre que lui, à nourrir le pauvre. Et si lui n'encourage pas à nourrir le pauvre, eh bien, de surcroît, cette personne elle-même ne nourrit pas le pauvre. Puis Allah Azza wa Jalla dit, malheur donc à ceux qui prient, c'est-à-dire ceux qui ont l'habitude d'accomplir leurs prières, mais qui sont négligents dans leurs prières. C'est-à-dire qu'ils manquent à l'égard de la prière, qu'ils ne l'accomplissent pas à son heure et qui ne l'accomplissent pas également en prenant soin de bien appliquer les piliers de cette prière. Ainsi, ces personnes sont négligents vis-à-vis de la prière parce qu'ils n'ont pas donné à l'ordre d'Allah l'importance qu'ils auraient dû lui donner. Car s'ils délaissent la prière, s'ils manquent à l'égard de la prière, qui est la plus importante des adorations, et l'un des moyens les plus méritoires de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui donc qui est négligent vers la prière, cela est issu du fait qu'il n'accorde pas au commandement d'Allah leur importance. Puis le cheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah fait une différence entre celui qui est négligent, celui qui est distrait vis-à-vis de la prière, et c'est cette personne qui mérite reproche et réprimande. Quant à celui qui est distrait pendant sa prière, ceci peut toucher n'importe quelle personne. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été distrait pendant sa prière, et les hadiths à ce sujet sont nombreux. Et vous connaissez tous le hadith de Dhul Yadayn, le hadith de Dhul Yadayn, qui, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam
s'est trompé dans la prière de Dhuhr ou de l'Asr, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le salam au bout de deux ou trois. Man yadhkur. Naam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait 2 rak'at. Et Dhul Yadayn a dit, Ya Rasulallah, qasuratis salah am nasit. Est-ce que la prière a été raccourcie ou bien alors tu as oublié? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la prière n'a pas été raccourcie et je n'ai pas oublié. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Abu Bakr radiyallahu anhu, as-sadaqa Dhul Yadayn, est-ce que Dhul Yadayn dit vrai dans ce qu'il a dit? Ils ont dit oui, envoyé d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé et a complété sa prière. Donc, il y a la distraction vis-à-vis de la prière qui, elle, mérite que l'on fasse des reproches et des réprimandes à celui qui la commet. Et quant à la distraction pendant la prière, celle-ci peut toucher n'importe quelle personne. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal a décrit ces personnes, c'est-à-dire celles qui sont négligentes vis-à-vis de leur prière, comme étant des personnes qui font leur prière par ostentation et qui ont un cœur dur. Il dit Azza wa Jal, alladhina hum yura'un, ceux qui sont pleins d'ostentation, c'est-à-dire qu'ils accomplissent les œuvres car ils savent que les gens les regardent. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, et refusent l'ustensile. C'est-à-dire que ces personnes refusent de donner des choses dont il n'est pas préjudiciable de donner ou de prêter, comme des récipients, comme un seau, comme une hache par exemple. Autant de choses que les gens ont l'habitude de s'échanger et de se donner. Cela, parce qu'ils sont trop attachés au bien de ce bas monde, refusent de mettre à disposition les ustensiles. Et de surcroît, ils refusent donc de mettre à disposition ce qui est plus valorisant ou ce qui a plus de valeur que des simples ustensiles. Si une personne refuse de te prêter un verre ou de te prêter une gamelle ou une assiette ou autre, eh bien, cette personne va encore moins te prêter de l'argent ou te prêter sa voiture ou te prêter d'autres biens qui ont bien plus de valeur. Puis, Cheikh Sa'di rahimahullah dit, dans cette sourate, il y a l'encouragement à être généreux envers l'orphelin. De même qu'il faut être généreux envers le pauvre. Et cette sourate nous encourage à faire preuve de générosité. De même que dans cette sourate Al-Ma'un, Allah Azza wa Jalla nous ordonne de donner l'importance à la prière, de faire en sorte de la soigner, de la préserver et de la faire en toute sincérité à Allah subhanahu wa ta'ala, ceci pendant la prière, mais bien sûr dans toute autre adoration. Cette sourate nous encourage également à faire le bien, même s'il est minime, même si ce sont des choses qui sont simples, comme le fait de prêter des ustensiles, de prêter un seau ou de prêter un livre, ou autre chose similaire, car Allah subhanahu wa ta'ala a réprimandé celui qui ne fait pas cela. Ainsi se termine l'explication de sourate Al-Ma'un, walhamdulillahi rabbil alamin. ثم قال رحمه الله تفسير سورة الكوثر وهي مكية. L'explication de sourate Al-Kawthar, l'abondance, qui est une sourate mécoise, dans laquelle Allah Azza wa Jalla dit Inna a'taynaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar.
Il dit Azza wa Jal selon le sens, nous t'avons certes accordé Al-Kawthar, accomplis la salade pour ton Seigneur et sacrifie. Celui qui te hait sera certes sans postérité. قال الشيخ السعدي رحمه الله يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه إنا أعطيناك الكوثر أي الخير الكثير والفضل الغزير الذي من جملته ما يعطيه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من النهر الذي يقال له الكوثر ومن الحوض طوله شهر وعرضه شهر ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل آنيته كنجوم السماء في كثرتها واستنارتها من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها فقال فصل لربك وانحر خص هاتين العبادتين بالذكر لأنهما من أفضل العبادات وأجل القربات ولأن الصلاة تتضمن الخضوع في القلب والجوارح لله وتنقلها في أنواع العبودية وفي النحر تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائر وإخراج للمال التي جبلت النفوس على محبته والشح به إن شانئك أي مبغضك وذامك ومنتقصك هو الأبتر أي المقطوع من كل خير مقطوع العمل مقطوع الذكر وأما محمد صلى الله عليه وسلم فهو الكامل حقا الذي له الكمال الممكن في حق المخلوق من رفع الذكر وكثرة الأنصار والأتباع صلى الله عليه وسلم. Surat Al-Kawthar qui est une sourate mécoise. Allah Azza wa Jal dit dans cette sourate à son prophète sallallahu alayhi wa sallam en montrant ses bienfaits sur lui. Nous t'avons certes accordé Al-Kawthar, l'abondance, c'est-à-dire un bien abondant et en grande quantité. Et parmi ces biens qu'Allah Azza wa Jal a accordé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que Allah donnera à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement, comme fleuve qui est appelé Al-Kawthar, mais également sera accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam Al-Hawd, le bassin. Le bassin dont la longueur est la distance parcourue en un mois, de même que sa largeur. Son eau est plus blanche que le lait et plus sucrée que le miel. Ses récipients sont aussi nombreux et aussi illuminés que les étoiles du ciel. Celui qui en boira une gorgée ne connaîtra plus jamais la soif. Comme cela est rapporté dans le hadith authentique de Hudayfa ibn al-Yaman, rapporté par l'imam Ahmad dans son Musnad. Puis Allah Azza wa Jal, après avoir cité ce bienfait dont il a comblé son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui ordonne d'être reconnaissant vis-à-vis de ce bienfait. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Accomplis la salat pour ton Seigneur et sacrifie. Allah Azza wa Jal a cité ces deux adorations car elles font partie des plus méritoires et de celles qui rapprochent le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a cité la prière car la prière contient, ou celui qui prie, son cœur et son corps s'humilient pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui prie sa prière va l'amener à accomplir d'autres formes d'adoration. Et dans le sacrifice qu'Allah Azza wa Jal a cité ou a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire, eh bien, dans le sacrifice, l'on se rapproche d'Allah Azza wa Jal
où le serviteur se rapproche d'Allah Azza wa Jal en sacrifiant une offrande et en dépensant de son argent. Un argent qui, par nature, est aimé de l'être humain. Et l'être humain, par nature, est pris ou est tenté par l'avarice vis-à-vis des biens qu'il possède. Puis Allah Azza wa Jal dit « Inna shani'ak » celui qui te hait, c'est-à-dire celui qui te hait, celui qui te fait des reproches, celui qui te rabaisse, huwa al-abtar, ne sera certes sans prospérité. C'est-à-dire que cette personne qui déteste ou qui fait des reproches ou qui rabaisse le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien sera privé de tout bien. Il sera privé de tout acte et il sera privé de rappel. C'est-à-dire que cette personne sera amenée à être oubliée. Elle qui a rabaissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se faire connaître, eh bien sa finalité sera que personne ne parlera d'elle. Quant à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la plus parfaite des créatures. Et Allah Azza wa Jal a élevé son nom, et ceux qui le suivent et ceux qui lui accordent la victoire sont nombreux, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ainsi se termine le tafsir de sourate Al-Kawthar. ثم قال المؤلف رحمه الله تفسير سورة الكافرون. L'explication de sourate Al-Kafirun, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Il dit Azza wa Jal selon le sens, dit ô vous les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. À vous votre religion, et à moi ma religion. قال الشيخ السعدي رحمه الله أي قل للكافرين معلنا ومصرحا لا أعبد ما تعبدون أي تبرأ مما كانوا يعبدون من دون الله ظاهرا وباطنا ولا أنتم عابدون ما أعبد لعدم إخلاصكم لله في عبادته فعبادتكم له المقترنة بالشرك لا تسمى عبادة ثم كرر ذلك ليدل الأول على عدم وجود الفعل والثاني على أن ذلك قد صار وصفا لازما ولهذا ميز بين الفريقتين وفصل بين الطائفتين فقال لكم دينكم ولي دين كما قال تعالى قل كل يعمل على شاكلته وقال تعالى أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. Le Cheikh Sa'di rahimahullah dit, c'est-à-dire dit aux non-musulmans haut et fort, je n'adore pas ce que vous adorez. C'est-à-dire, je me désavoue de ce que vous adorez en dehors d'Allah et je m'en désavoue de façon ouverte et cachée, de façon apparente et cachée. Wala antum abiduna ma a'bud. Et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore, car vous n'êtes pas sincères à Allah dans vos adorations. Ainsi, les adorations que vous faites et qui sont accompagnées de polythéisme ne sont pas appelées adorations. Puis, Allah Azza wa Jal a répété, afin que l'on comprenne de la première ou du premier désavouement que en aucun cas les polythéistes
n'adore Allah. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. Donc deux fois Allah Azza wa Jal ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire aux mushrikines qu'ils n'adorent pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam adore. Pourquoi? Car les polythéistes, est-ce qu'ils adorent Allah? Est-ce que eux pensent adorer Allah? Est-ce qu'ils font, selon eux, des adorations? Oui, mais ils associent à Allah dans leurs adorations. Donc, au final, ce ne sont pas des adorations. Et le premier désaveu signifie que ils n'adorent pas. Et le deuxième désaveu vient nous expliquer que c'est ce qui les caractérise. Ils n'adorent tellement pas Allah que l'on les caractérise par le fait qu'ils n'adorent pas Allah. Même si ils font le pèlerinage, même si ils donnent des aumônes, même si, mais tout cela est accompagné de polythéisme. Donc ils n'adorent pas Allah, et plus encore, le fait de ne pas adorer Allah, c'est ce qui les caractérise. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal a séparé entre les deux groupes et a fait une distinction. Et il a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire: à vous votre religion et à moi la mienne. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans le verset 84 de sourate Al-Isra, dit: chacun agit selon sa méthode. Et comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans le verset 41 de sourate Yunus, vous n'êtes pas responsable de ce que je fais et je ne suis pas responsable de ce que vous faites. Ou vous vous désavouez de ce que je fais et je me désavoue de ce que vous faites. Antum bari'un mimma a'mal wa ana bari'un mimma ta'malun. Ceci prouve que ce sont deux groupes bien distincts qui s'opposent, l'un dans la vérité et l'autre dans le faux et l'égarement. ثم قال رحمه الله تفسير سورة النصر وهي مدنية. L'explication de sourate An-Nasr, qui est une sourate médinoise. قال الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Il dit عز وجل نعم نعم أخي médinoise. Dans la version que j'ai, c'est une sourate madaniya. Est-ce que vous avez aussi? Non. À kulli hal, il y a, on ne veut juste pas rentrer dans les détails, mais il y a des sourates où les savants ont divergé sur le fait qu'elles soient mécoises ou qu'elles soient médinoises. Et même dans les différentes nusakh du tafsir de l'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala, on constate que dans certaines nusakh, c'est le terme médinois qui est indiqué, et dans d'autres nusakh, c'est le terme madani. À kulli hal, dans la nusakha que j'ai, qui est l'une des dernières et celle qui fait partie des plus vérifiées, c'est le terme médinoise qui est indiqué. Allah Azza wa Jal dit selon le sens: lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, alors par la louange célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir. قال الشيخ السعدي رحمه الله: في هذه السورة الكريمة بشارة وأمر لرسوله صلى الله عليه وسلم عند حصولها،
وإشارة وتنبيه على ما يترتب على ذلك. فالبشارة هي البشارة بنصر الله لرسوله وفتحه مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، بحيث يكون كثير منهم من أهله وأنصاره بعد أن كانوا من أعدائه، وقد وقع هذا المبشر به. وأما الأمر بعد حصول النصر والفتح فأمر الله رسوله أن يشكر ربه على ذلك ويسبح بحمده ويستغفره. وأما الإشارة فإن في ذلك إشارتين: إشارة لأن يستمر النصر لهذا الدين ويزداد عند حصول التسبيح بحمد الله واستغفاره من رسوله، فإن هذا من الشكر، والله يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقد وجد ذلك في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم. في هذه الأمة لم يزل نصر الله مستمرا حتى وصل الإسلام إلى ما لم يصل إليه دين من الأديان، ودخل فيه من لم يدخل فيه غيره، حتى حدث من الأمة من مخالفة أمر ما حدث، فابتلاهم الله بتفرق الكلمة وتشتت الأمر فحصل ما حصل. ومع هذا فلهذه الأمة وهذا الدين من رحمة الله ولطفه ما لا يخطر بالبال أو يدور في الخيال. وأما الإشارة الثانية فهي الإشارة إلى أن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرب ودنا، ووجه ذلك أن عمره عمر فاضل أقسم الله به، وقد عهد أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة والحج وغير ذلك. فأمر الله لرسوله بالحمد والاستغفار في هذه الحال إشارة إلى أن أجله قد انتهى، فليستعد ويتهيأ للقاء ربه ويختم عمره بأفضل ما يجد صلوات الله وسلامه عليه. فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن ويقول ذلك في صلاته، يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. Donc l'explication de Surat An-Nasr, le secours, qui est une sourate médinoise. Dans cette sourate, il y a une bonne nouvelle annoncée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a également dans cette sourate un ordre dirigé au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque cette bonne nouvelle aura lieu. Et il y a également un signe au prophète sallallahu alayhi wa sallam des conséquences de cette nouvelle. Quant à cette bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de la victoire qu'Allah Azza wa Jal va accorder à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la victoire de Mecca. Et le fait que les gens entreront en foule dans la religion d'Allah. Beaucoup feront partie de sa famille, de ses alliés, de ceux qui lui donnent victoire, alors qu'auparavant ils étaient ses ennemis. Et ceci a eu lieu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette bonne nouvelle qu'Allah Azza wa Jalla a annoncée à son prophète sallallahu alayhi wa sallam a bel et bien eu lieu. Quant à l'ordre adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam après que la victoire d'Allah lui était accordée, Allah Azza wa Jalla lui a ordonné d'être reconnaissant envers son Seigneur, de proclamer sa gloire et de lui demander le pardon. Quant aux signes, il y a dans cette sourate deux signes. Le premier signe, qui est la conséquence directe de cette bonne nouvelle, à savoir de la victoire qu'Allah Azza wa Jal a donnée à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, la victoire de la Mecque. Ce signe, le premier signe est le fait que la victoire sera sans cesse accordée à cette religion et que plus
l'on glorifie Allah, plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam glorifie Allah et lui demande le pardon, et plus Allah lui accordera la victoire. Car le fait de remercier Allah et de glorifier et de le glorifier fait partie des actes de reconnaissance. Et Allah Azza wa Jal dit la in shakartum la azidannakum. Et si vous êtes reconnaissant, alors je vous ajouterai. Et cela a bel et bien eu lieu. À l'époque des califes bien guidés et bien après eux, Allah Azza wa Jal n'a cessé d'accorder la victoire à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à tel point que l'islam est parvenu dans des endroits qu'aucune religion ne l'a précédé. Et est entré dans cette religion des personnes qui n'ont embrassé aucune autre religion, jusqu'à ce que est apparu dans cette communauté ce qui contredit l'ordre d'Allah. Et Allah Azza wa Jal, à cause de ces désobéissances, a éprouvé cette communauté en la divisant, et de telle sorte que elle se sépare, et jusqu'au point où est advenu ce qui est advenu. Mais malgré cela, la miséricorde d'Allah enveloppe cette communauté et cette religion d'une façon qui ne peut être imaginée. Quant au deuxième signe, dans cette sourate, le signe de la conséquence de cette victoire qu'Allah Azza wa Jalla a accordé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le signe que le temps de vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam touche à sa fin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de clôturer les bonnes choses, les bonnes adorations par al-istighfar, par la demande de pardon. Comme l'on clôture la prière et le pèlerinage et d'autres adorations par al-istighfar. Lorsque vous terminez la prière, qu'est-ce que vous dites? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Et également dans Surat al-Baqarah, Allah Azza wa Jal parle de l'istighfar lorsque les gens terminent le pèlerinage. Ainsi, Allah Azza wa Jal a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de le louer et de lui demander le pardon. Ceci était un signe dirigé vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'informer que son temps de vie allait bientôt s'arrêter et qu'il devait se préparer à la rencontre de son Seigneur et qu'il se devait de clôturer sa vie bénie sallallahu alayhi wa sallam par ce qu'il pouvait faire de mieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en pratique ce verset où Allah Azza wa Jal lui dit فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en pratique cet ordre que lui a dirigé Allah subhanahu wa ta'ala pendant sa prière, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait souvent dans ses inclinaisons et dans ses prosternations Subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ighfirli. Gloire et louange à toi, ô Allah, notre Seigneur, ô Allah, pardonne-moi. Comme cela est rapporté dans les deux Sahih, al-Bukhari wa Muslim, selon Aisha radiyallahu ta'ala anha. ثم قال المؤلف رحمه الله تفسير سورة تبت وهي مكية. قال الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Donc l'explication de Surat Tabbat, Surat Al-Masad également, Surat la fibre ou les fibres, qui est une sourate mécoise.
dans laquelle Allah Azza wa Jal dit, selon le sens, que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes, de même que sa femme, la porteuse de bois, à son cou une corde de fibres. قال الشيخ السعدي رحمه الله أبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان شديد العداوة والأذية للنبي صلى الله عليه وسلم فلا فيه دين ولا حمية للقرابة قبحه الله فذمه الله بهذا الذم العظيم الذي هو خزي عليه إلى يوم القيامة فقال تبت يدا أبي لهب أي خسرت يداه وشقي وتب فلم يربح ما أغنى عنه ماله الذي كان عنده وأطغاه ولا ما كسبه فلم يرد عنه شيئا من عذاب الله إذ نزل به سيصلى نارا ذات لهب أي ستحيط به النار من كل جانب هو وامرأته حمالة الحطب وكانت أي زوجته وامرأة أبي لهب وكانت أيضا شديدة الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم تتعاون هي وزوجها على الإثم والعدوان وتلقي الشر وتسعى غاية ما تقدر عليه في أذية الرسول صلى الله عليه وسلم وتجمع على ظهرها من الأوزار بمنزلة من يجمع حطبا وقد أعد له في عنقه حبلا من مسد أي من ليف أو أنها تحمل في النار الحطب على زوجها متقلدة في عنقها حبلا من مسد وعلى كل ففي هذه السورة آية باهرة من آيات الله فإن الله أنزل هذه السورة وأبو لهب وامرأته لم يهلكا وأخبر أنهما سيعذبان في النار ولا بد ومن لازم ذلك أنهما لا يسلمان فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة. L'explication de Surat al-Masad, qui est une sourate mécoise. Abu Lahab, qui est l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faisait beaucoup de mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Lahab n'avait ni religion et n'éprouvait également pas de sentiments vis-à-vis des liens proches qu'il pourrait avoir avec une personne. Qu'Allah l'en les dise. Ainsi Allah Azza wa Jal l'a réprimandé de cette immense réprimande qui est une forme d'humiliation qui est infligée à Abu Lahab jusqu'au jour dernier. Pourquoi jusqu'au jour dernier? Naam. Car Surat Tabbat, tout le monde là la récite et la récitera jusqu'à la fin des temps. Allah Azza wa Jalla a dit Tabbat yada Abi Lahab, que périssent les deux mains d'Abu Lahab, c'est-à-dire que ses mains connaissent la perte et qu'ils deviennent malheureux et qu'il soit malheureux, wa tab, et que lui périsse, que ses mains et lui périssent, et ne connaît jamais la victoire ou le fait de gagner quoi que ce soit. Ma aghna anhu maluhu, sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Ces biens qu'il avait en sa possession sont ces biens mêmes qui l'ont amené à dépasser les limites. Et ce qu'il a acquis ne pourra ou ne pourrait repousser le châtiment d'Allah lorsqu'il le touchera. Sayasla naran dhata lahab, il sera brûlé dans un feu plein de flammes, c'est-à-dire que le feu l'entourera de toutes parts, lui et sa femme, la porteuse de bois. Sa femme, qui elle aussi a porté préjudice fortement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle s'entraidait, elle et son mari, dans le mal et la transgression, et elle s'occupait à diffuser le mal. Et
elle œuvrait autant qu'elle le pouvait à porter atteinte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, elle amassait sur son dos des péchés comme celui qui amasse sur son dos du bois. Et Allah Azza wa Jal a promis qu'une corde serait attachée autour de son cou, une corde de fibres. Et d'autres mufassirin ont dit qu'elle portera en enfer le bois à son mari et qu'elle aura autour du cou une corde de fibres. Dans tous les cas, c'est-à-dire quelle que soit l'explication choisie, que ce soit la première ou la deuxième, il y a dans cette sourate un signe immense parmi les signes d'Allah. Car Allah Azza wa Jal a révélé cette sourate alors que Abu Lahab et sa femme étaient encore vivants. Et Allah Azza wa Jal a informé qu'ils seront châtiés en enfer sans aucun doute. Et ceci, ومن لازم ذلك أنهما لا يسلمان. Et pour que Abu Lahab et sa femme soient châtiés en enfer, découle de cela qu'ils ne se convertissent pas. Et c'est ce qui s'est produit. Abu Lahab et sa femme sont morts mécréants. Ils ne se sont pas convertis. Ainsi, cela a eu lieu comme nous en a informé celui qui connaît l'invisible comme le visible, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les savants, c'est là où on voit la finesse des savants, qu'il y a dans cette sourate un signe immense parmi les signes d'Allah Azza wa Jal, car il a informé qu'Abu Lahab et sa femme seraient en enfer de leur vivant. Et effectivement, ils sont morts, mécréants, et ils ne se sont pas convertis. ثم قال رحمه الله تفسير سورة الإخلاص وهي مكية. قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Il dit Azza wa Jal dans Surat Al-Ikhlas, le monothéisme pur, dit Allah est unique, Allah le seul à être imploré, il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. قال الشيخ السعدي أي قل قولا جازما به معتقدا له عارفا بمعناه هو الله أحد. أي قد انحصرت فيه الأحدية فهو الأحد المنفرد بالكمال الذي له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال المقدسة الذي لا نظير له ولا مثيل. الله الصمد أي المقصود في جميع الحوائج فأهل العالم العلوي والسفلي مفتقرون إليه غاية الافتقار يسألونه حوائجهم ويرغبون إليه في مهماتهم لأنه الكامل في أوصافه العليم الذي قد كمل في علمه الحليم الذي قد كمل في حلمه الرحيم الذي كمل في رحمته الذي وسعت رحمته كل شيء وهكذا سائر أوصافه ومن كماله أنه لم يلد ولم يولد لكمال غناه ولم يكن له كفوا أحد لا في أسمائه ولا في أوصافه ولا في أفعاله تبارك وتعالى فهذه السورة مشتملة على توحيد الأسماء والصفات. Allah Azza wa Jal dit, donc le Cheikh Sa'di rahimahullah dit, c'est-à-dire dit de façon ferme, en croyant fermement ce que tu dis et en connaissant parfaitement l'essence de ce que tu dis, c'est Allah l'unique, c'est-à-dire qu'Allah est unique. Il est le seul à être parfait, celui qui a les noms les plus beaux et les attributs les plus élevés et les plus parfaits,
celui qui n'a ni semblable ni égal. Allahu Samad, le seul à être imploré, c'est-à-dire que c'est vers lui que se dirigent toutes les demandes. Les gens, les habitants des mondes célestes et des mondes terrestres ont besoin de lui. Il leur demande ce dont ils ont besoin, ils demandent à Allah ce dont ils ont besoin et espèrent de lui dans les sujets importants qui les touchent, car Allah est parfait dans ses attributs. C'est le tout savant qui est parfait dans sa science. C'est le tout clément qui est parfait dans sa clémence. C'est le tout miséricordieux qui est parfait dans sa miséricorde. Et sa miséricorde englobe toutes choses, et ainsi sont l'ensemble de ses attributs. Et de par sa perfection, subhanahu wa ta'ala, il n'a jamais engendré, et il n'a pas été engendré non plus. Car Allah Azza wa Jal se suffit à lui-même de façon parfaite. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Et nul n'est égal à lui, ni dans ses noms, ni dans ses attributs, ni dans ses actes, qu'il soit exalté subhanahu wa ta'ala. Ainsi cette sourate englobe l'unicité des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال المؤلف رحمه الله تفسير سورة الفلق وهي مكية. قال تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Il dit Azza wa Jal, sourate Al-Falaq, l'aube naissance, qui est une sourate mécoise, dit: je recherche protection auprès d'Allah, le Seigneur de l'aube naissante, contre le mal des êtres qu'il a créés, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit, contre le mal de celle qui souffle sur les nœuds, et contre le mal de l'envieux quand il envie. قال الشيخ السعدي رحمه الله: أي قل متعوذا أعوذ أي ألجأ وألوذ وأعتصم برب الفلق، أي فالق الحب والنوى وفالق الإصباح من شر ما خلق، وهذا يشمل جميع ما خلق الله من إنس وجن وحيوانات، فيستعاذ بخالقها من الشر الذي فيها، ثم خص بعدما عم فقال: ومن شر غاسق إذا وقب، أي من شر ما يكون في الليل حين يغشى الناس وتنتشر فيه كثير من الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية، ومن شر النفاثات في العقد، أي ومن شر السواحر اللاتي يستعن على سحرهن بالنفث في العقد التي يعقدنها على السحر، ومن شر حاسد إذا حسد، والحاسد هو الذي يحب زوال النعمة عن المحسود فيسعى في زوالها بما يقدر عليه من الأسباب، فاحتيج إلى الاستعاذة بالله من شره وإبطال كيده، ويدخل في الحاسد العاين، لأنه لا تصدر العين إلا من حاسد شرير الطبع خبيث النفس. فهذه السورة تضمنت الاستعاذة من جميع أنواع الشر عموما وخصوصا، ودلت على أن السحر له حقيقة يخشى من ضرره ويستعاذ بالله منه ومن أهله. L'explication de sourate l'aube naissance. Allah Azza wa Jal, Cheikh Al-Sa'di rahimahullah dit, c'est-à-dire dit en demandant la protection: je demande le refuge, ou je recherche protection, c'est-à-dire que je cherche refuge et je m'en remets au Seigneur de l'aube, c'est-à-dire celui qui fend la graine et le noyau, et celui qui fait apparaître l'aube. Min sharri ma khalaq, demander la protection et le refuge contre le mal des êtres qu'il a créés. Et ceci englobe l'ensemble des créatures d'Allah, que ce soit des djinns, que ce soit des êtres humains, des djinns ou des animaux. On demande la protection d'Allah et l'on recherche refuge auprès de lui contre le mal
qu'elles comportent, le mal que ces choses, ces créatures d'Allah comportent. Puis Allah Azza wa Jal, après avoir cité de façon globale, cite de façon précise et dit وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبْ, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit. C'est-à-dire de demander le mal qui a lieu la nuit, lorsque les gens dorment et lorsque se propagent et sortent les mauvais esprits ainsi que les animaux nuisibles. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, et contre le mal également de celles qui soufflent sur les nœuds, c'est-à-dire de demander la protection contre le mal des sorcières, celles qui cèdent qui renforcent leur sorcellerie en soufflant sur les nœuds qu'elles ont elles-mêmes noués dans le but de commettre la sorcellerie. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, et contre le mal de l'envieux quand il envie. Et l'envieux, le jaloux, c'est celui qui aime que le bien soit ôté de celui qu'il envie. Et il s'efforce par tous les moyens, de faire en sorte que ce bien soit ôté de cette personne qu'il envie. Ainsi, nous avons besoin de demander la protection d'Allah contre son mal et de demander à Allah d'abolir et d'anéantir son stratagème. Et entre dans Al-Hasid, dans l'envieux, celui qui porte le mauvais œil, car le mauvais œil ne peut provenir que d'une personne qui a une nature et une âme mauvaise. Ainsi, cette sourate nous appelle à demander la protection contre l'ensemble des maux de façon générale et de façon précise. Et cette sourate montre également que la sorcellerie est une vérité et que l'on doit craindre et dont on doit craindre le mal de la sorcellerie, et on doit demander la protection d'Allah contre cette sorcellerie, de même que contre les sorciers et sorcières. ثم قال رحمه الله تفسير سورة الناس وهي مدنية. L'explication de سورة الناس qui est une sourate médinoise. قال الله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Il dit Azza wa Jal, dit, je cherche protection auprès d'Allah, le Seigneur des hommes, souverain des hommes, Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller furtif, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, qu'il soit un djinn ou un être humain. قال الشيخ السعدي رحمه الله وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة برب الناس ومالكهم وإلههم من الشيطان الذي هو أصل الشرور كلها ومادتها الذي من فتنته وشره أنه يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويريهم إياه في صورة حسنة وينشط إرادتهم لفعله ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه ويريهم إياه في صورة غير صورته وهو دائما بهذه الحال يوسوس ويخنس أن يتأخر إذا ذكر العبد ربه واستعان به على دفعه فينبغي له أن يستعين ويستعيذ ويعتصم بربوبية الله للناس كلهم وأن الخلق كلهم داخلون تحت الربوبية والملك فكل دابة هو آخذ بناصيتها وبالألوهية التي خلقهم لأجلها فلا تتم لهم إلا بدفع شر عدوهم الذي يريد أن يقتطعهم عنها ويحول بينهم وبينها ويريد أن يجعلهم من حزبه ليكونوا من أصحاب السعير والوسواس كما يكون من الجن يكون من الإنس ولهذا قال من الجنة والناس والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا
ونسأل الله نسأل الله تعالى أن يتم نعمته وأن يعفو عنا ذنوبا لنا حالت بيننا وبين كثير من بركاته وخطايا وشهوات ذهبت بقلوبنا عن تدبير آياته، ونرجوه ونأمل منه أن لا يحرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمته إلا القوم الضالون. وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة وسلاما دائمين متواصلين أبد الأوقات، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Donc cette sourate Al-Nas, est une sourate qui nous parle de la demande de protection, demander à Allah, au Seigneur des gens, le roi des gens, le Dieu des gens, de demander la protection d'Allah contre le diable qui est la base du mal et qui est la matière du mal, de demander la protection d'Allah contre les tentations et le mal de ce diable, lui-même qui insuffle dans les poitrines des gens, en leur faisant embellir le mal et en leur faisant apparaître le mal sous l'apparence du bien, en motivant les gens à accomplir le mal, de même qu'il leur montre le bien sous la forme qui n'est pas la sienne. Et il est sans cesse en train d'insuffler et de se sauver. Il insuffle, et on l'a vu comment il insuffle, en faisant apparaître le bien sous la forme du mal ou le mal sous la forme du bien, puis il se sauve. C'est-à-dire qu'il s'éloigne du serviteur lorsque celui-ci se rappelle son Seigneur et lorsque ce serviteur demande l'aide d'Allah contre le diable. Ainsi, ce serviteur se doit de demander la protection d'Allah, de demander l'aide d'Allah, de rechercher refuge auprès de la Seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de savoir que les créatures sont toutes sous le pouvoir et sous le royaume d'Allah azza wa jal. De demander également la protection par l'adoration pour laquelle Allah azza wa jal a créé les êtres humains, car cette adoration ne peut avoir lieu que lorsque l'ennemi est repoussé, cet ennemi même qui veut que ses serviteurs soient coupés de cette adoration, et il vient s'interposer entre eux et elle. Ce diable qui veut que ses serviteurs fassent partie de son groupe, afin qu'ils entrent tous en enfer. Et l'insuffleur ou l'insufflateur, de même qu'il existe parmi les djinns, il existe également parmi les hommes. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit min al-jinnati wan nas, parmi les djinns et les humains. Ainsi se termine l'explication de sourate An-Nas, et nous louons Allah Azza wa Jal de façon ouverte et cachée. Et Cheikh Sa'di rahimahullah termine en invoquant Allah Azza wa Jal de nous combler de ses bienfaits et de nous pardonner les péchés qui viennent s'entreposer entre nous et les bénédictions d'Allah, des péchés et des passions qui ont fait éloigner nos cœurs du fait de méditer les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous demandons à Allah et nous espérons d'Allah qu'il ne nous prive pas du bien qu'il y a auprès de lui à cause du mal qu'il y a en nous, et nous ne devons pas désespérer de la miséricorde d'Allah, car nous désespère de la miséricorde d'Allah que le peuple des mécréants, et ne désespère de la miséricorde d'Allah que les peuples égarés, et que la paix et le salut soient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons et sur ceux qui les ont suivis jusqu'à la fin des temps. Ainsi se termine le tafsir de Juz Amma. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.